نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کی آداب المصاب جو کسی امتحان میں، آزمائش میں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے، اس کے آداب کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ یہ دو چار اصطلاحات ہمارے تصوف میں ازالہ و امالہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ فطرت بدلتی نہیں ہے، پہاڑ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن انسانی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اسی کو ازالہ کہتے ہیں۔ پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، یہ ازالہ ہے، توڑنا، ہٹانا۔ امالہ جو ہے اس کو موڑ دینا۔ حضرت عمر بن خطاب فطرتاً بہادر شجاع تھے، اس کی شجاعت کو موڑا گیا ہے کہ پہلے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شدید تھے، پھر وہ اسلام کے حق میں اتنے شدید ہوئے۔ تو یہ امالہ ہے، تصفیہ، تخلیہ اور اس طرح تجلیہ۔ یہ پہلے پرانے برتن ہوتے تھے نا جی، جو تانبے کے برتن ہوتے تھے کھانے پکانے کے، آج کل تو کئی قسم کے آ گئے ہیں، اسٹیل اور اوون اور دوسرے۔ اس زمانے میں ان کو اندر سے رگڑا جاتا تھا، اس کے میل اور اس کے گند کو، تو یہ تصفیہ ہوتا تھا اس کو صاف کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے بہت سی چیزوں کو۔ اور پھر تجلی یا اس کو جلا بخشتے تھے، اس کی کلائی کرتے تھے۔ تو یہی دلوں کا حال ہوتا ہے کہ پہلے دلوں سے زنگوں کا ہٹایا جاتا ہے، دل کہتے ہیں زنگ آلود ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اور گناہ کرتے تھے، کالا دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر سیاہ ہو جاتے ہیں سارے دل۔ بلران علی قلوبہم، قرآن میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ ہیں۔ اس زنگ کو رگڑا جاتا ہے اور اس کو ہٹایا جاتا ہے، اور وہ اہل اللہ کی نگاہیں جو ہوتی ہیں وہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، تو وہ ان کی نظریں جو پڑتی ہیں اہل اللہ کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق کے معلّہ سے جو ان کے قلوب ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس بیٹھنے والوں کو، تو وہ رگڑائی کرتے ہیں ان سیاہ زنگ آلود دلوں کی، اور پھر اعمال صالح سے اس کو پھر جلا بخشتے ہیں، اس کے اندر کلائی کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے شاٹ میں اس کا تھا کہ جب ذکر میں آدمی رچ بس جاتا ہے تو اگر شیطان قریب بھی آتا ہے تو پٹک کے واپس لوٹتا ہے، اور اپنے دوسرے شیطان اس سے پوچھتے کیا ہوا، کہتے انسان لگ گیا۔ یہ وہ رجال اللہ ہے جن کو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تو اسی طرح ان کو جب جلا بخشی جاتی ہے، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ تصفیہ اور تجلیہ جو ہے سے باطن سے مقصود رفع درجات ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرمائے اور سارا میل کچیل ہٹا دے۔ اور یہی اصل مقصود ہے کہ دل میں سب کچھ بھسم ہو جائے، صرف وہی رہ جائے جی۔ ہمارے ملتان کے بزرگوں کا ہے، بلے شاہ کے شہر کہ مکہ جا کے گل مکھ دی نہیں، جدو دلو نہ مکھا میں ہو، کہ مکہ مکرمہ آ گئے اور
काबतुल्लाह को जो है ज़ियारतुल बैत कर दी। ये काफ़ी नहीं है जब तक कि दिल से सारी चीज़ें भस्म न हो जाए और उसका हू का आलम रह जाए अल्लाह सुब्हान ताला का। इसलिए कादरी हजरात के यहाँ आखिरी जिक्र जो कराए जाते हैं मशक में हू का कराए जाते हैं। तो जब तक कि वो जलान न बख्शे तो उस वक्त तक ये काम जारी रहते। हक़ ताला ने इसी के असबाब कसदन सहाबा पर वारिद किए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद का वाक़े पे आए कि वो हुए, और उसके कुरान में भी है कि फिर उनको जो वो अल्लाह पाक ने अपने कुर्ब अता की उसके बाद उसका बयान चले। इसी तरह मुसलमानों पर हर ज़माने में रफ़ दर्जात के असबाब वारिद किए जाते हैं। ये मुसलमानों के जितने भी परेशान कुन हालात बिलखुसूस इस ज़माने में हर मुल्क में, तो ये उनकी दर्जात को बुलंद करने के लिए आते हैं। और ये बहुत बड़ी दौलत है जिसकी कदर करना चाहिए। दुनिया चंद रोज़ा है, गुजर जाएगी, लेकिन वो दर्जात जो मिलते हैं उनको सब्र के ऊपर वो आखिरत के हैं। बस अहले मुसीबत को चाहिए कि इन मनाफे को सोच कर तसल्ली हासिल करें कि कितना नफ़ा देते हैं उस सब्र के ऊपर। इसके साथ ही ये भी चाहिए कि जब खुदा ताला की तौफीक से मुसीबत की वजह से उनके अंदर शिकस्तगी और तवाज़ु पैदा हो गई हो और बातिन का तस्फिया हो चुका, साफ हो चुका हो, तो अब उसकी हिफाजत करें। मैं अभी हज वाले दोस्तों कहता हूँ, उस दिन फैसलाबाद के कुछ साथी आए थे, उलमा में से थे, कि दुआ कर दीजिए। मैंने कहा कि इस रब करीम जो है, जो सबसे ज्यादा देने और इसके घर से कोई खाली नहीं जाता। ये अलग बात है, कोई दरवाजे पे छोड़ देता है जो मिली हुई दौलत होती है, कोई बाजारों में छोड़ जाता है, कोई अपने एयरपोर्ट तक ले जाते हैं, कोई अपने शहर तक ले जाते, फिर कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए। तो हजरत वही फरमा रहे हैं, बहुत बड़ी दौलत मिलती है ज़ियारत बैत करदन वालों को, अब उसकी कदर करनी चाहिए और इसको संभालना चाहिए। बस अहले मुसीबत को चाहिए कि इन मुनाफे को सोचकर तसल्ली हासिल करें, और उसके साथ ही ये भी चाहिए कि जब खुदा ताला की तौफीक से मुसीबत की वजह से अंदर की शिकस्तगी और तवाज़ु पैदा हो गई हो और बातिन का तस्फिया हो चुका हो, तो अब उसकी हिफाजत करें। अब असल वो हिफाजत है, गफलत से इस दौलत को बर्बाद न करे। जो हुज्जाज को जो दौलत मिली है, अब गफलत से उसको बर्बाद न करे कि ये दौलत बड़े बड़े मुजाहिदात से भी हासिल नहीं हो सकती। चौथी बात तसल्ली की ये है कि मुसीबत से इंसान अल्लाह ताला का महबूब हो जाता है। जब कोई तकलीफ पहुंचती है और वो सब्र करता है तो अल्लाह का महबूब हो जाता है। हदीस शरीफ में आया है कि इज़ा हब्बल्लाहु अब्दन इब्तलाहु वला यस्मउ तदर्रुहु, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं कि तो उसको किसी बला में मुब्तला कर देते हैं। किसी ने इस बाब में कहा है, फारसी का शेर है, माँ परवारम दुश्मन वमा में कशीम दोस्त कसेरा रसद नचू व चिराओ दर कज़ाए माम। हम दुश्मन को पालते हैं और दोस्त को कत्ल करते हैं। ना समझ लोग ऐसे ही होते, कोई हमारे फैसले में चूं चिराग कर सकता है। इसीलिए महबूबीन ने तो मुसीबत की तमन्ना की है, और हमको खुद तो तमन्ना न करना चाहिए कि हम इस दर्जे के नहीं, मगर जब ये मुराकबा पुख्ता हो जाता है तो तमन्ना खुद ही पैदा हो जाती है। हज़रत राबिया बसरिया बाज़ दफ़ा फरमाया करती थी कि शायद अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि बहुत दिनों से मुझे बीमार नहीं किए।
اور جن کو یہاں مصائب کی تمنا نہیں ہے وہ قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ اہل مصیبت کو بڑے بڑے درجات دیے جا رہے ہیں، اس وقت تمنا کریں گے کاش ہماری کھالیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹی جاتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.